Good afternoon, everybody. Can you hear my voice? Yes, ma'am. Okay. Please tell your friends to join fast. So we have completed this circuit, that is nothing but RL circuit. We have completed. So this we have completed RL series circuit, that is resistance and inductor. They are connected in series across the supply voltage V, whose voltage is given by Vm sin of omega t. The total voltage is divided into two parts, VR and VL. So VR, that is the voltage across the resistor, it is in phase with current. Because for purely resistive circuit, voltage and current relation काय phase मध्ये असते. Phase angle is 0. VL आणि current for purely inductive पार्टच फक्त बघा आता. इंडक्टिव्ह साठी VL आणि करंटचं रिलेशन काय आहे, व्होल्टेज आणि करंटचं रिलेशन काय आहे, फेज अँगल 90 असतो. करंट हा लॅगिंग असतो विथ रिस्पेक्ट टू व्होल्टेज, बट विथ रिस्पेक्ट टू करंट व्होल्टेज इज लीडिंग. So voltage is leading the current by what angle? 90 degree. So the current is same flowing through R and L because it is a series circuit. So this point again, VR is in phase with the current, that is phase angle is 0, and VL it is leading the current by 90 degree. So these 3 points, according to these 3 points, you are going to draw the phasor diagram. So we have discussed this point and we have drawn the phasor diagram. So this is nothing but the phasor diagram. This is a current phasor. Current is same and it is acting as a reference phase. कारण की तो सेम आहे त्यामुळे तो पॅरलल ला x axis ला रेफरन्स फेज म्हणून ऍक्ट होणार आहे. So it will be parallel to what? X axis. As it is a reference force, so it will be parallel to x axis. Next VR, it is in phase with current. Phase angle 0 आहे त्यामुळे VR हा parallel to I असणार आहे आणि VL हा leading आहे करंटची leading आहे, करंटच्या वरती असणार आहे above x axis. And by what angle? That is 90 degree. So we have shown here 90 degree. So now this is VL, this is VR. So join these 2 points. So that will be nothing but capital V. Okay. So टोटल व्होल्टेज तुम्हाला इथे मिळाले, त्याची फेजर तुम्हाला डायरेक्शन मिळालेली आहे आणि करंटची डायरेक्शन ही आहे. मग त्यामधला अँगल किती झाला? तो झाला तुमचा फेज अँगल फाय. म्हणजे करंट हा व्होल्टेजच्या खाली आहे. सो करंट इज लॅगिंग, व्होल्टेजच्या खाली आहे तो. सो करंट इज लॅगिंग द व्होल्टेज बाय फेज अँगल व्हॉट? फाय. बाय फेज अँगल फाय, किंवा आपण असं पण म्हणू शकतो व्होल्टेज इज लीडिंग द करंट बाय फेज अँगल फाय. दोन्ही पण अर्थ सेमच आहेत. मग करंट हा लॅगिंग आहे विथ रिस्पेक्ट टू व्होल्टेज. व्होल्टेजचं इक्वेशन आपल्याला माहिती आहे, V इज इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी. आणि त्याचं डायग्राम कशी असती, वेवफॉर्म कशी असते, रेफरन्स पासून 0 पासून स्टार्ट होते. आणि करंट काय लॅगिंग आहे बाय व्हॉट अँगल? दॅट इज फाय, म्हणजे उशिरा स्टार्ट करतोय. आणि फाय अँगल ऑलवेज लेस दॅन 90 असतो. त्यामुळे 90 पेक्षा कमी हा फेज अँगल दाखवायचा आहे फाय, आणि तो तिथनं करंट तुमचा 0 पॉईंट स्टार्ट होतो आहे. सो दिस विल बी युअर करंट. व्होल्टेज इक्वेशन तुम्हाला माहिती आहे, V इज इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी आहे. आणि करंटचं इक्वेशन काय आहे? I इज इक्वल टू IM साइन ऑफ ओमेगा टी मायनस ऑफ फाय आहे. बिकॉज करंट इज लॅगिंग द व्होल्टेज बाय द फेज अँगल फाय. So in the second way also you can draw the phasor diagram. I will show you. This way also you can draw the phasor diagram. This is the current is lagging the voltage by the phase angle, that is phi. So in this way also you can draw the phasor diagram.
as the voltage is starting from V is equal to Vm sin of omega t. So you can draw in this way also. V is equal to Vm sin of omega t. V is equal to Vm sin of omega t is there. So it will make it is a reference. रेफरन्स आहे रेफरन्स पासून 0 पासून स्टार्ट होते त्यामुळे 0 पासून तुमची काय असणार आहे व्होल्टेज हे फेजर आहे कशाचं हे V इज इक्वल टू Vm sin ऑफ ओमेगा टी चं फेजर काढलेलं आहे व्होल्टेज आणि करंट कसा आहे इट इज पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम व्हॉट 0 पॉइंट सो इन दिस वे ऑल्सो यू कॅन शो आणि I इज इक्वल टू Im sin ऑफ ओमेगा टी लॅगिंग आहे लॅगिंग म्हणजे कसं असणार आहे बाय द फेज अँगल दॅट इज फाय. So this will be your current waveform. So this will be the current phasor and this is your phase angle phi. In this way also you can show the voltage and current phasor diagram. It is nothing but current is lagging the voltage by the phase angle phi. Current is lagging the voltage by the phase angle phi. So in this way also you can show the phasor diagram. So this is the waveform. This is the equation and this is nothing but it is called as the phasor diagram. आलं का लक्षात असं पण तुम्ही फेजर डायग्राम ड्रॉ करू शकता हे फक्त आपलं काय आहे अकॉर्डिंग आरएल सर्किट साठी हे फेजर डायग्राम चाललेला आहे खरं जेव्हा तुम्हाला दोन इक्वेशन मिळतील त्या इक्वेशनचं फेजर डायग्राम हे V is equal to Vm sin of omega t आणि करंटचं इक्वेशन तुम्हाला या फेजर डायग्रामने मिळालेलं आहे I is equal to Im sin of omega t minus r. मग या दोघांसाठी फेजर डायग्राम वेगळी काढली तरी तुम्ही अशी चालती आहे व्होल्टेज हा रेफरन्स फेज असतो आणि करंट काय विथ रिस्पेक्ट टू व्होल्टेज इट इज लॅगिंग सो इट विल बी दिस फेजर डायग्राम and it will be always less than 90 degrees. So after this, the next point is the impedance we have seen. As the voltage is V is equal to V, voltage V म्हणजेच काय it is a phasor sum of VL and VR. So you can write down the formula as V is equal to VR square plus VL square square root मध्ये. बट VR म्हणजेच काय IR आणि VL म्हणजेच काय I into XL हे पुटअप केल्यानंतर तुम्हाला आणि I बाहेर काढल्यानंतर तुम्हाला I स्क्वेअर रूट मध्ये R स्क्वेअर प्लस XL स्क्वेअर मिळणार आहे हे R स्क्वेअर प्लस XL स्क्वेअर म्हणजेच काय झालेले स्क्वेअर रूट मध्ये इट इज ऑपोजिशन क्रिएटेड बाय बोथ रेजिस्टन्स अँड द इंडक्टर सो दॅट ऑपोजिशन that square root part and that opposition it is nothing but it is called as what Z where Z is the opposition created by resistor as well as inductor combining opposition so it is indicated by what Z that is impedance जर impedance RL circuit काय आहे impedance RL circuit साठी square root of R square plus XL square आहे आणि त्याचे युनिट सेम आहे जसं तुमचा रेजिस्टन्सचं युनिट असतं ओहम एक्सेलचं युनिट असतं ओहम एक्सीचं युनिट असतं ओहम तसंच impedance पण युनिट काय आहे ओहम मध्ये नंतर आपण बघितलं होतं की फेज अँगल फाय कसं तुम्ही फाइंड आउट करणार आहे सो फेज अँगल फाय फ्रॉम दिस डायग्राम यू कॅन सी द फेज अँगल फाय इज नथिंग बट ऑपोजिट साइड काय आहे VL आहे आणि ऍडजस्टंट साइड काय आहे VR आहे सो यू कॅन राइट tan इनवर्स that is nothing but tan inverse of what VL that is y component divided by x component. X component is your VL and that is y component is your VL and x component is nothing but VR. So in this way also you can find out the phase angle. And phase angle is nothing but tan inverse of VL is equal to I into XLI and I into R. I and L which can cancel you will get XL divided by R. Average power कसं म्हटलं होतं आपण average power म्हणजेच काय power consuming R and power consuming inductor because both are connected in series त्यामुळे power consuming resistor power consuming R but inductive साठी power consume काय असतं नेहमी 0 असतो त्यामुळे power consumed by R येणार आहे that is PR मग PR चा फॉर्म्युला काय असणार आहे PR हे पॉवर कसं असणार आहे तुमचं या सर्किट डायग्राम वरून म्हणजे इथलं पॉवर काय असणार आहे पॉवरचा फॉर्म्युला काय व्होल्टेज इनटू करंट व्होल्टेज काय अक्रॉस रेजिस्टर VR आहे आणि करंट काय कॅपिटल आहे सो what will be the formula VR into I but according to the phasor diagram what will be your VR हे काय आहे या राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये ऍडजस्टंट साइड आहे फेज अँगलचा ऍडजस्टंट साइड आणि फेज अँगलचा ऍडजस्टंट साइड म्हणजे आपण कुठला अँगल घेतो cos फाय घेतो cos ऑफ फाय इज नथिंग बट VR डिवाइडेड बाय V मग त्यावरून VR ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करा VR इज नथिंग बट V cos ऑफ फाय मग ती व्हॅल्यू पुट अप करा तिथं
ती व्हॅल्यू पुटअप केल्यानंतर व्ही आर च्या ऐवजी तुम्हाला काय मिळणार आहे, व्ही कॉस ऑफ फाय. मग व्ही कॉस ऑफ फाय पुटअप करा. व्ही आणि हे आय आहे आणि हे कॉस ऑफ फाय. व्ही कॉस ऑफ फाय म्हणजेच काय, व्ही आर आलेलं आहे आणि इथलं आय. सो व्ही आय कॉस ऑफ फाय. सो दिस इज द ऍव्हरेज पॉवर इन आर एल सर्किट. दॅट इज प्रोडक्ट ऑफ व्ही इंटू आय तर नेहमीच असणार आहे. खरं आता पॉवर फॅक्टर असणार आहे, दॅट इज फेज अँगल बिटवीन द व्होल्टेज अँड करंट. कोसाइन ऑफ फेज अँगल बिटवीन व्होल्टेज अँड करंट. आपण जेव्हा ऍव्हरेज पॉवर फाइंड आउट करतो तेव्हा महत्वाचा पार्ट येतो आहे. फेज अँगल हा घ्यायलाच पाहिजे आहे. त्यामुळे कोसाइन ऑफ फेज अँगल बिटवीन व्होल्टेज अँड करंट इट इज कन्सिडर, अँड दॅट कोसाइन ऑफ अँगल फेज अँगल बिटवीन व्होल्टेज अँड करंट इज कॉल्ड एज द पॉवर फॅक्टर. Is called as what, power factor. So this we have discussed. So average power you will get what, P VI into cos of phi. हे गरज नाहीये, सगळं डेरिवेशन ची डायरेक्टली लिहू शकता तुम्ही VI cos of phi. नंतर हा पॉवर कर्व पण काय गरज नाहीये, फक्त मी तुम्हाला सांगितलं नेगेटिव्ह पॉवर इट इज नॉट इक्वल टू पॉझिटिव्ह पॉवर. यू ड्रॉ द व्होल्टेज इंटू करंट. जर तुम्ही मल्टिप्लाय केलं the negative power it is not equal to positive power, and therefore there is a total average power it is not equal to 0. हे पण मी अगोदर सांगितलं होतं. टोटल पॉवर तुमची VI cos of phi येते, त्यामुळे टोटल पॉवर ही 0 नाहीये तुमची आर एल सर्किट मध्ये. नंतर हा पॉवर फॅक्टरचा फॉर्म्युला आहे, तुम्हाला सांगितलं पॉवर फॅक्टर इन एसी सर्किट इज डिफाइंड एज कोसाइन ऑफ अँगल बिटवीन व्होल्टेज अँड करंट. कोसाइन ऑफ फाय जनरल फॉर्म्युला काय आहे, कोसाइन ऑफ फाय. कोसाइन फाय म्हणजेच काय, व्ही आर डिवायडेड बाय व्ही. व्ही आर म्हणजेच काय, आय इंटू आर, आणि व्ही म्हणजेच काय, आय इंटू झेड. मग आय आय कॅन्सल होते, म्हणजे तुम्हाला फॉर्म्युला काय मिळतोय, आर डिवायडेड बाय झेड. हा तुमचा जनरल फॉर्म्युला आहे कोसाइन ऑफ फायचा. कोसाइन ऑफ फाय म्हणजेच काय, रेजिस्टर डिवायडेड बाय रेजिस्टन्स डिवायडेड बाय इम्पेडन्स, R divided by Z. So many times it is asked for the MCQ. What is the general formula of cosine? That is power factor. Power factor is nothing but R divided by Z, or it is cosine of phi म्हणजे काय आहे, पॉवर फॅक्टर आहे तो. आणि पॉवर काय, VI into cos phi हे बघितले आपण. नंतर दोन ट्रायंगल जे आपण बघणार आहोत, that is nothing but they are used to find out the impedance. That is impedance triangle and voltage triangle. मग ज्या फेजर डायग्रामने आपल्याला हे मिळालेलं आहे, फेजर डायग्राम आपण काढलेला आहे, त्या फेजर डायग्राम एक राईट अँगल ट्रायंगल म्हणते. तो म्हणजे तुमचा काय आहे, पहिली गोष्ट हा व्होल्टेज ट्रायंगल आहे, कारण की प्रत्येक साइड रिप्रेझेंट करते कशाचं तरी व्होल्टेज. हे VR आहे, VL आहे, व्होल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, व्होल्टेज अक्रॉस इंडक्टर आणि व्होल्टेज अक्रॉस टोटल सर्किट. तो प्रत्येक साइड हे रिप्रेझेंट करते व्होल्टेज अक्रॉस दॅट इच एलिमेंट इन द सर्किट. सो इट इज कॉल्ड एज द व्होल्टेज ट्रायंगल. मग हे व्होल्टेज ट्रायंगल मध्ये आपण जर व्हॅल्यू पुटअप केलं, V इज इक्वल टू आय झेड, V इज इक्वल टू आय इंटू एक्सेल, व्ही आर इज इक्वल टू आय आर, आणि आय सेम असतो, त्यामुळे राहिलं काय फक्त झेड, एक्सेल आणि आर. मग यावरूनच तुम्ही एक अजून एक ट्रायंगल जनरेट करू शकता. त्या जनरेटेड ट्रायंगलला आपण काय म्हणतो आहे, इम्पेडन्स ट्रायंगल. दॅट इज ईच साइड इज रिप्रेझेंटेड बाय व्हॉट, ऑपोजिशन, दॅट इज रेजिस्टर, एक्सेल अँड झेड. So impedance triangle हे कायसाठी यूज केलेला आहे, to find out the value of impedance. How you are going to find out the value of impedance? That is hypotenuse value is nothing but square root of r square plus xl square. ही तुम्हाला फाइंड आउट करू शकता. Z is nothing but square root of r square plus xl square. नंतर तुम्ही पॉवर फॅक्टर फाइंड आउट करू शकता. cos of phi is nothing but r divided by z. नंतर तुम्ही फेज अँगल फाइंड आउट करू शकता. tan inverse of xl divided by r. Oh, and depending upon the phase angle, whether the current is lagging or leading, you can find out. फेज अँगल कुठला येतोय, निगेटिव्ह येतोय का पॉझिटिव्ह, त्याप्रमाणे लॅगिंग आहे का लीडिंग आहे ते आपण सांगू शकतो करंट व्होल्टेजशी. So this is impedance triangle and this is also the voltage triangle I have shown. Next is the finished with this RL circuit. हे RL सर्किट मध्ये एवढे सगळे पॉइंट आपण मागच्या वेळेसच बघितले होते, फक्त मी ते रिवाइज केलेले आहेत. लक्षात आलेलं आहे का? येस मॅम. आता सेम आपण काय करूया, हा जो पॉवर ट्रायंगल आहे मी नंतर घेते आहे. पहिला आपण आरसी सिरीज सर्किट जाऊया. आरसी सिरीज सर्किटला म्हणजे आरएल सारखंच आरसी सिरीज सर्किट आहे, थोडंफार काय त्यांचं फेजर डायग्रामची थोडीफार चेंज आहे. मग काय आहे आरसी सिरीज सर्किट मध्ये, रेजिस्टर हा कॅपॅसिटरला कनेक्ट केलेला आहे सिरीज मध्ये आणि व्होल्टेजला प्रोव्हाइड केलेला आहे आणि करंट फ्लो होणार आहे. व्होल्टेज मध्ये डिवाइड होते टू पार्ट्स मध्ये, VR आणि VC. करंट हा सेम फ्लो होतोय R आणि C मध्ये. त्या आणि व्होल्टेजचं इक्वेशन काय आहे, V इज इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी. बट नाव द करंट इज सेम फ्लोइंग थ्रू इच पार्ट ऑफ द सर्किट. नाव द कॅपॅसिटर व्होल्टेज जे काय आहे किंवा म्हणू शकता आपलं पहिले जे व्होल्टेज आहे, टोटल व्होल्टेज इट इज डिवाइडेड टू टू पार्ट. फर्स्ट व्होल्टेज इज व्हॉट, VR. मग हे जे VR व्होल्टेज आहे
मग आपण फक्त काय बघायचं, हा हाफ पार्ट बघायचा. हाफ पार्ट मध्ये व्होल्टेज आणि करंट रिलेशन फॉर रेझिस्टिव्ह सर्किट साठी काय आहे, व्होल्टेज आणि करंट रिलेशन इन फेज आहे. सो व्ही आर आणि करंट काय आहेत, इन फेज आहे. सो व्ही आर इट इज इन फेज विथ व्हॉट, करंट. आणि व्ही आर चा फॉर्म्युला काय, आय इंटू आर आहे. आणि व्ही आर इट इज इन फेज विथ करंट आहे, इन फेज आहे. फेज अँगल काय असतो त्याचा, 0 असतो. हे आपण बघितले प्युअरली रेझिस्टिव्ह सर्किट साठी. तसंच आता फक्त कॅपॅसिटिव्ह पार्ट बघा. कॅपॅसिटिव्ह पार्ट मध्ये काय, व्हीसी व्होल्टेज अक्रॉस कॅपॅसिटर आणि करंट रिलेशन, टोटल करंटचं रिलेशन काय असतं, व्होल्टेज आणि करंटचं रिलेशन कसं असते, फेज अँगल बाय व्हॉट, 90 डिग्री. आउट ऑफ फेज आहे, 90 डिग्री आहे. ओके, मग 90 डिग्री जर असेल तर करंट लॅगिंग आहे का लीडिंग आहे विथ रिस्पेक्ट टू व्होल्टेज, सांगू शकाल का? प्युअरली कॅपॅसिटिव्ह सर्किट साठी करंट लीडिंग आहे का लॅगिंग आहे विथ रिस्पेक्ट टू व्होल्टेज. प्युअरली कॅपॅसिटिव्ह सर्किट साठी काय असतं, करंट रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू व्होल्टेज. सांगू शकेल का? कृष्णा, शरयू, leads by 90 degree. okay. So current is leading the voltage by 90 degree. Current जर leading असेल by voltage by 90 degree, you can say in other words that voltage is lagging the current by 90 degree. So with respect to current, I want the voltage relation. कारण की करंट हा सेम आहे, त्यामुळे व्होल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू करंट मला बघायचं आहे. आपल्याला माहिती आहे करंट विथ रिस्पेक्ट टू व्होल्टेज फॉर कॅपॅसिटर सर्किट काय आहे, लीडिंग आहे. बट आय वॉन्ट व्होल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू करंट. अदर वर्ड्स मध्ये आपण काय म्हणू शकतो, व्होल्टेज हा लॅग होतो आहे करंटची बाय 90 डिग्री. सो आय हॅव रिटन हियर VC इज इक्वल टू I इंटू व्हॉट, that is XC. XC is inductive capacitive reactance opposition. जसं I इंटू R आहे रेजिस्टर साठी, तसंच I इंटू XC कशासाठी आहे, कॅपॅसिटर साठी. मग हे ऑपोजिशन झालेलं आहे. आणि VC व्होल्टेज अक्रॉस द कॅपॅसिटर हे काय झालेलं आहे, लॅग बिहाइंड द करंट बाय व्हॉट अँगल, 90 डिग्री. ओके, मग आता हे जे तीन इन्फॉर्मेशन आहे, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज सेम, VR it is in phase with current and VC is lagging behind the current by 90 डिग्री. यावरून आपण फेजर डायग्राम ड्रॉ करायची आहे. फेजर डायग्राम तुमची ड्रॉ कशी होणार आहे, दिस इज द डायग्राम. सो करंट हा काय आहे, रेफरन्स फेज आहे. सो इट विल बी व्हॉट, पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस. कारण की करंट हा सेम आहे, करंट हा सेम असेल तो रेफरन्स फेज घ्या. सो इट विल बी पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस. नंतर VR काय आहे, VR आणि करंटचं रिलेशन काय आहे, फेज अँगल इज 0. सो VR विल बी पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस, दॅट इज पॅरलल टू करंट. सो VR मी पॅरलल ड्रॉ केलेला आहे. आता VR पॅरलल ड्रॉ केला. आता विथ रिस्पेक्ट टू करंट व्हॉट इज VC, VC इज लॅगिंग, म्हणजे करंटच्या खाली येणार आहे. करंटच्या खाली येणार आहे तर हा 90 डिग्री, दॅट इज नथिंग बट VC. सो VC इज लॅगिंग द करंट बाय व्हॉट अँगल, 90 डिग्री. So this is VR and this is VC. So join these 2 points. So you will get what, capital V. You will get capital V. That is nothing but the total voltage. मग आता टोटल व्होल्टेज या फेजर डायग्राम मी तुम्हाला लक्षात आलेला असेल. तर टोटल व्होल्टेज जी डायरेक्शन इकडे आहे आणि करंट तुमचा कुठे आहे, या डायरेक्शन, आणि फेज अँगल कुठे आहे, खाली, करंटच्या खाली आहे. करंटच्या खाली असेल आणि तुम्हाला जर व्होल्टेजचं इक्वेशन माहित आहे, दॅट इज V इज इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी. सो विथ रेफरन्स टू व्होल्टेज करंट इज लीडिंग और लॅगिंग. व्होल्टेजच्या वरती आहे करंट, लक्षात घ्या. व्होल्टेज तुमचा खाली आहे आणि करंट तुमचा व्होल्टेजच्या वरती आहे. त्यामुळे करंट हा काय आहे, लीडिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्होल्टेज. करंट इज लीडिंग द व्होल्टेज बाय व्हॉट अँगल, फेज अँगल फाय. किंवा अदर वर्ड्स मध्ये पण तुम्ही म्हणू शकता, करंट हा लीडिंग करतो आहे बाय व्होल्टेज बाय फेज अँगल फाय, और व्होल्टेज काय आहे, करंटच्या खाली आहे. त्यामुळे व्होल्टेज काय आहे, एक्स ऍक्सिसच्या खाली आहे. त्यामुळे आपण म्हणू शकतो व्होल्टेज इज लॅगिंग द करंट बाय व्हॉट, फेज अँगल फाय. तर जेव्हा आपण कुठलंही इक्वेशन जनरल फॉर्म मध्ये लिहितो तर आपल्याला व्होल्टेजचं इक्वेशन माहिती आहे, V इज इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी. विथ रिस्पेक्ट टू दॅट इक्वेशन ऑफ व्होल्टेज करंटचं इक्वेशन आपल्याला फाइंड आउट करायचं. मग व्होल्टेज तुम्हाला मिळालेलं आहे. सो विथ रिस्पेक्ट टू दॅट व्होल्टेज व्हॉट इज युअर करंट, लॅगिंग ऑर लीडिंग. सो इट इज वरती आहे,
current voltage. So current is leading the voltage by phase angle phi. So what will be your equation? So this is your equation. V is nothing but Vm sin of omega t. But the current will be what? Leading. Current वरती आहे voltage च्या. So current is leading the voltage by what angle? Phase angle phi. Leading आहे त्यामुळे Im sin of omega t plus येणार आहे. Leading आहे म्हणून what angle? That is phi. So this is the equation for what? That is what you can say RC series circuit. Voltage आणि current equation. त्याप्रमाणे तुम्ही फेजर डायग्राम ड्रॉ करू शकता. व्हॉट विल बी युअर फेजर डायग्राम? सो व्होल्टेज विल बी व्हॉट? इट विल बी पॅरलल टू द रेफरन्स एक्सिस आहे त्यामुळे व्होल्टेज काय असणार आहे? V असणार आहे. दॅट इज मेकिंग एन अँगल ऑफ एक्स पॅरलल एक्स एक्सिस ला असणार आहे. पण करंट काय आहे? लीडिंग आहे. लीडिंग असल्यामुळे व्हॉट बाय व्हॉट अँगल? 1 minute, I have drawn. So voltage will be what? Suppose this is a voltage diagram, voltage phasor diagram. Now the current will be what? Leading by what angle? That is phase angle. आणि नेहमी तो phase angle काय असणार आहे? 90 पेक्षा कमी असणार आहे. So this will be your current and this will be your phase angle, that is phi. So voltage it is on x axis and the current leading आहे त्यामुळे x axis च्या वरती असणार आहे. By what angle? That is phase angle phi. It will be always less than 90 degree. So this is the phasor diagram, this is the equation and these are the waveform. Voltage is starting from the reference, so it will be start at the reference, but the current has already started by phase angle phi less than 90 पेक्षा with 90 असेल तर less than 90 पेक्षा तुम्ही करू शकता. So this is the phase angle phi, already it has started. So when voltage will be 0, the current will not have the maximum value but somewhat less than maximum value. Positivity less than maximum value असणार. So this will be your value of what? That is waveform for current. So this is the voltage and current equation. This is the waveform and this is nothing but the phasor diagram. आलं का लक्षात? हो का नाही? So yes. And this is the phasor diagram. And these are nothing but equations. Okay. Now the next point that we are going to see. The same from the phasor diagram. So what will be from the phasor diagram? This is your phasor diagram. You got total voltage. Okay, total voltage चा x component काय आहे? VR आणि y component काय आहे? VC. So you know you can find out the magnitude of total voltage, that square root of VR square plus VC square. So find out that magnitude. So from the phasor diagram, the resultant voltage and the angle can be derived as follows. The resultant voltage V म्हणजेच काय? Square root of VR square plus VC square. VR म्हणजेच काय? IR and VC म्हणजेच काय? I into XC. So put that value and take I common. So and after that take outside. So it will be capital I outside and square root of R square plus XC square. Now this square root of R square plus XC square, it is also called as Z. But now your Z value, it is different. Not it is R square plus XL square, but it is square root of R square plus XC square. कारण की हे कुठलं सर्किट आहे? RC सिरीज सर्किट आहे त्यामुळे एक्सेल च्या ऐवजी इथं काय येणार आहे? XC स्क्वेअर येणार आहे. आलं लक्षात? इम्पेडन्स Z तर तेच असणार आहे सिम्बॉल, फक्त इथे स्क्वेअर रूट ऑफ R स्क्वेअर प्लस XC स्क्वेअर असेल तर ते झालं RC सिरीज सर्किट, R स्क्वेअर प्लस XL स्क्वेअर असेल तर ते झालं RL सिरीज सर्किट. नंतर फाय अँगल फाय कसा फाइंड आउट करणार आहे? tan इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट. y कंपोनेंट इज VC डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट इज VR. So VC म्हणजेच काय? I into XC divided by IR. I we can cancel, so XC divided by R. आपला RL मध्ये काय आलं होतं? XL divided by R आलं होतं, तर इथे येणार आहे XC divided by R. tan inverse of XC divided by R. So this will be your phase angle phi and this will be your resultant voltage ची value. Value पण मिळाली आहे, phase angle पण तुम्हाला मिळालेला आहे. Next is average power. Now average power we have seen it. The power in RC circuit is consumed only in resistance.
रेझिस्टन्सलाच कंझ्युम केलेली आहे, कारण की इट इज अ सिरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेझिस्टर ॲज वेल एज कॅपॅसिटर. कॅपॅसिटरला तर पॉवर कंझ्युम काहीच होत नाहीये. कंझ्युम होत नाहीये म्हणजेच काय फॉर्म्युला आपण इथं ह्याच्याऐवजी मी इथं सांगते आहे, पॉवर कॅपिटल P इट इज इक्वल टू पॉवर कंझ्युमिंग that is R plus power consuming capacitor. Okay, PR plus PC, but power consuming PC is what? But C. Okay, so this power consuming PC is what? It is equal to 0. C is 0. Therefore, what you can say, power capital P, it is equal to PR. PR म्हणजेच काय? VR into I. And this again R is nothing but it is सबस्क्रिप्ट मध्ये आहे. Okay, so PR is equal to VR into I. आता VR चा फॉर्म्युला तुम्ही यूज करू शकता. What is VR? So what will be that VI cos of phi. हे तर आता तुम्हाला मी सांगायची गरज नाहीये कसं आलंय ते. Cos of phi. आलं का लक्षात एवढं आहे? P is nothing but it is a power consuming what? That is nothing but resistive for power consuming capacitive. Capacitive मध्ये power consuming capacitive ची 0 असते. त्यामुळे P is nothing but power in resistive. Resistive चा फॉर्म्युला काय आहे? Across the resistor voltage is VR and current is I. So VR into I is nothing but power consuming PR, that is capital P. But VR म्हणजेच काय? V cos of phi. ते पुटअप केलेले V cos phi and to I VI cos of phi. So this is nothing but your
so it will be Vi cos of phi. Vi cos of phi. And now next is the impedance triangle and voltage triangle. So from the phasor diagram, the same is there. From the phasor diagram, whatever the triangle you will get, that will be nothing but it is called as a voltage triangle. आणि व्होल्टेज ट्रायंगल वरून तिचं VR ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. VR म्हणजे काय I into R, VC म्हणजे काय I into XC आणि V is nothing but I into Z. मग I सगळं कॅन्सल होणार आहे. मग राहिलं काय इथं R, इथं XC आणि इथं काय आहे Z. मग तो जो ट्रायंगल आहे त्याला आपण काय म्हणतो आहे इम्पेडन्स ट्रायंगल म्हणतो आहे. हा तुमचा व्होल्टेज ट्रायंगल झाला तर हा तुमचा इम्पेडन्स ट्रायंगल. त्याची डेफिनेशन तर मी ऑलरेडी RL मध्ये दिलेली आहे. So this triangle can be used to find out what that is the impedance value. There is nothing but square root of x square plus r square. Okay. Similarly, it can be used to find out the power factor. Cos phi is nothing but r divided by z. And as well as the phase angle. Phase angle दोन तुम्हाला phase angle ची व्हॅल्यू दोन्हीच्या ट्रायंगल मधनं पण मिळू शकते. Phase angle phi is nothing but tan inverse of xc divided by r किंवा phase angle phi is equal to vc divided by VR. त्याच्यावरून तुम्हाला ह्या काय मिळू शकतात फेज अँगल मिळू शकतात. आलं का लक्षात? तुम्ही इथं फॉर्म्युला लिहू शकता पाहिजे असेल तर. ते इथं फॉर्म्युला लिहिला नाहीये. सो इफ यू वॉन्ट टू राईट द फॉर्म्युला यू कॅन राईट डाऊन द फॉर्म्युला. So what we will get phase angle here? That is phase angle phi is nothing but tan inverse of xc divided by r. Or from the voltage triangle, what you are getting phi is equal to tan inverse of VC divided by VR. आलं का लक्षात आहे? Yes or no? Yes, ma'am. ओके, सेम आहे जसे तुमचा RC सिरीज सर्किट आहे तसंच RL आहे तसंच RC. एकदा तुम्हाला RL आलं की त्याप्रमाणे RC सर्किट आहे. ओके, क्लिअर इज दिस? काय प्रॉब्लेम आहे का ह्याच्यामध्ये? काय आहे का प्रॉब्लेम ह्याच्यामध्ये? एनीवन? No, ma'am. ओके. आता जो मेन पार्ट आहे तो आपला आहे RLC सिरीज सर्किट. RLC सिरीज सर्किट मध्ये काय बघायचं आहे लक्षात घ्या. हा तुमचा लास्ट बिट आहे यामधला. RLC सिरीज सर्किट आणि पॉवर ट्रायंगल झालेला आहे ते मी उद्या तुम्हाला घेऊन घेते आणि त्याच्यावरचे थोडेसे प्रॉब्लेम आपण घेऊन तो चॅप्टर संपून टाकूया. मग RLC सिरीज सर्किट मध्ये काय आहे, रेजिस्टर R इज कनेक्टेड इन सिरीज विथ L दॅट इज कॉइल, इंडक्टर आणि C कॅपॅसिटर कनेक्ट केलेला असतो. तिन्ही पण आता कनेक्ट केलेले आहे टोटल व्होल्टेज V ला. Okay, so this total voltage V it is given by Vm sin of omega t. Now the current flowing in the circuit is same. Current flowing through the circuit is same. Now the voltage across resistor is VR, voltage across inductor is VL, and the voltage across capacitor is VC. Now how will be your phasor diagram? See now, VR it is equal to IR. VR आणि current चे relation काय आहे resistive circuit साठी? Phase angle is 0. That is, it is in phase with the current. It is in phase with the current. What is VL? VL is equal to I into XL. What is the current and voltage relation? Current with respect to voltage. Current हा lagging असतो with respect to voltage. खरं with respect to current आपल्याला बघायचं. So voltage is leading the current by what angle? 90 degree. नंतर तसंच VC is equal to I into XC. करंट हा काय असतो लीडिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्होल्टेज असेल. खरं विथ रिस्पेक्ट टू करंट व्होल्टेज काय असणार आहे लॅगिंग द करंट बाय व्हॉट दॅट इज 90 डिग्री. सो विथ अबाव इन्फॉर्मेशन दॅट इज दिस थ्री इन्फॉर्मेशन अँड द करंट हा रेफरन्स फेज असणार आहे. करंट हा सेम फेज असणार आहे किंवा म्हणू शकतो करंट सेम आहे. सो फेजर डायग्राम कॅन बी ड्रॉन. नाउ द करंट I is taken as what that is reference phase. So we can show the diagram that is current it is taken as the reference phase. इथं आपण त्याच्या अगोदर हे बघूया. Phasor diagram can be drawn. The current I is taken as a reference phase. The voltage VR is in phase with current. The voltage VL lead the current by 90 degree and the voltage VC lag behind the current by 90 degree. Now, so if you see the phasor diagram, see VL is what? It is leading the current by 90 degree. VC is lagging the current by 90 degree. Okay. मग हे दोन्ही पण काय फेजेस आहेत? एक वरती जातोय आणि एक खाली जातोय.
मग त्याचा आपण रिझल्टंट फाइंड आउट करू शकत नाही टोटल व्होल्टेज, कारण की बोथ आर व्हॉट अवे फ्रॉम इच अदर, आउट ऑफ फेज आहेत, एक वरती जातोय आणि एक खाली. मग आपण रिझल्टंट कसा काढणार? टोटल व्ही आपल्याला काढता येणार नाही. त्यामुळे आपल्याला काय करायचं आपल्याला इथे त्यांनी सांगितलेलं आहे. सो देर आर टू केसेस that can occur either VL should be greater than VC and VL should be less than VC. There are two cases. VL हा greater असेल VC पेक्षा किंवा VL हा less असणार आहे VC पेक्षा. ओके, डिपेंडिंग अपॉन द व्हॅल्यू ऑफ XL and XC. मग VL is greater than VC किंवा VL is less than VC हे कशावर डिपेंड असणार आहे? VL ची व्हॅल्यू किंवा VC ची व्हॅल्यू कशावर डिपेंड असणार आहे? करंट तर सेम आहे, म्हणजे कशावर डिपेंड आहे? XC आणि XL. मग XC मोठा आहे का XL मोठा आहे त्याच्यावरनं ठरणार आहे की VC किंवा VL काय मोठे आहे. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन कुठलं मोठं आहे, VL ग्रेटर आहे का VL लेस आहे, डिपेंडिंग अपॉन दिस टू देयर टू फेजर डायग्राम्स आर देयर. So that two phasor diagram we have shown here. So what are the phasor diagrams? See here what I have shown. VL is greater, म्हणजे त्याचा फेजर डायग्राम तुम्ही बघू शकता. VL हा जास्त मोठा दाखवलेला आहे ऍज कम्पेअर्ड टू VC. VC हा छोटा दाखवलेला मॅग्निट्यूड मध्ये. म्हणजेच काय आहे, जर तुमचा VL हा ग्रेटर असेल, VL हा समजा व्होल्टेज ग्रेटर असेल L च्या अक्रॉसचं आणि व्होल्टेज अक्रॉस C जर ग्रेटर कमी असेल, तर व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस both LC combination, voltage drop across LC combination will be what? VL जास्त आहे VC कमी आहे. सो जास्त वजा कमी आपण करतोय VL मायनस ऑफ VC, कारण की VL मोठा आहे. सो व्होल्टेज ड्रॉप, व्होल्टेज डिफरन्स काय असणार आहे? दॅट इज हाय मायनस ऑफ लो. सो it will be VL minus of VC. That will be your voltage drop across what? LC combination. So that voltage drop I have drawn here. VL समजा किती असेल? दॅट इज समजा 5 व्होल्ट असेल आणि VC किती असेल? 2 व्होल्ट. सो व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन विल बी व्हॉट? 5 minus of 2. What will be that? 3. 3. So 3 will be nothing but the positive. So this positive value 3 हे 5 व्होल्ट आहे आणि हे VC काय आहे? निगेटिव्ह असणार आहे. दॅट इज नथिंग बट 3 ला निगेटिव्ह असणार आहे. खरं 5 minus of 3 what will be the voltage? That is nothing but voltage drop across LC combination will be what? That is nothing but, or 5 minus 2 it will be nothing but 3 voltage. That will be the positive. मग हे तुम्हाला कुठेतरी इथे 3 व्होल्ट मिळणार आहे. ते 3 व्होल्ट म्हणजे काय? व्होल्टेज अक्रॉस what? That is LC combination that we have calculated by what? VL minus of VC. Okay, so you got your arrow now. This is VL. This is what? That is VL minus of VC. This is the arrow that I will show you. This is the phasor diagram of what? That is VL minus of VC. मग आता तुम्हाला हा VL minus of VC मिळालेला आहे. That is the phasor diagram across LC combination. मग राहिलं काय? फक्त VR. VR तर तुम्हाला हा मिळालेला आहे. It is in phase with the current. So you got VR, you got VL minus of VC. Now join these 2 points. So if you join these 2 points, that will be the total voltage. That total voltage, it is what? It is the phasor sum of the voltage across the LC combination, that is VL minus of VC, and the voltage across the resistor R. हे कधी असणार आहे? जेव्हा VL greater than VC असणार आहे. लक्षात घ्या, VL ची व्हॅल्यू ही ग्रेटर असणार आहे ऍज कम्पेअर टू VC. ही कंडिशन ह्या फेजर डायग्रामला ही कंडिशन सॅटिस्फाय होती आहे. आता जर VL माझं ग्रेटर नाहीये, आता इथे मी सांगितले VL हे जास्त कमी आहे आणि VC काय आहे? जास्त मोठा आहे. VC is greater than what? VL means VL is less than VC. VL is less than VC. समजा हे माझं किती व्होल्ट आहे? It is 2 volt. Okay, and this is nothing but how many volt? VC is nothing but, suppose VC is हॅलो मॅम. बोला. मॅम चार्जिंग नाहीये, मी लेफ्ट होते. ओके. So what I told here, this is suppose 2 volt and VC हे जास्त आहे. VC समजा काय घेतला जाता? 5 व्होल्ट घेतलेला आहे. 5 व्होल्ट घेतलेला आहे. ओके, 5 व्होल्ट म्हणजे इट इज नथिंग बट व्हॉट? 5 व्होल्ट घेतलेले आहे. आता काय करणार आहे? VC मायनस ऑफ VL करायचं आपल्याला.
VC मायनस सॉरी VL मायनस ऑफ VC करणार आहे. सो मग VL मायनस ऑफ VC जेव्हा तुम्ही करता आहात, VL किती आहे, दॅट इज 2 व्होल्ट आहे, आणि VC किती आहे, दॅट इज नथिंग बट व्हॉट 5 व्होल्ट. सो 2 मायनस ऑफ 5 व्हॉट इट विल बी, 2 minus of 5 what it will be, -3. -3. So that -3 will be what, that is it will be what, downward side. So हे downward ला येणार आहे, that is nothing but here it is VL minus of VC. Okay, so here it will be VL minus of VC, कारण की त्यावेळेस काय असणार आहे, कंडिशन काय आहे, VL is less than VC, VL is less than VC. सो VL हे कमी असणार आहे आणि VC जास्त असणार आहे, त्यामुळे हे तुमचं काय येणार आहे, फेजर डायग्राम जी येणार आहे ती VL minus of VC will be there and that will be what, negative. So if we join this point and this point, what you will get the total voltage V. हे कधी कंडिशन असणार आहे, जेव्हा VL is less than VC, drop across LC combination will be what, VL minus VC will be negative. हे पॉझिटिव्ह असणार आहे ड्रॉप तेव्हा. मग त्यावेळेस इथं जो फेज अँगल फाय आलेला आहे या कंडिशनला, फेज अँगल फाय विल बी व्हॉट, करंट हा काय आहे, व्होल्टेजच्या खाली आहे, किंवा व्होल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू करंट, फेज अँगल कसा असणार आहे लक्षात घ्या. विथ रिस्पेक्ट टू व्होल्टेज करंट हा काय असणार आहे, लॅगिंग असणार आहे. विथ रिस्पेक्ट टू व्होल्टेज द करंट इज व्हॉट, लॅगिंग. वाय इट इज करंट इज लॅगिंग, लक्षात घ्या, कारण की VL हा ग्रेटर आहे VC, म्हणजे जास्त पार्ट कुठला झाला तुमचा, इंडक्टिव्ह पार्ट मध्ये. इंडक्टिव्ह जर जास्त झाला तर तुम्हाला माहिती आहे इंडक्टिव्ह मध्ये कसं असते, करंट लॅगिंग द व्होल्टेज बाय व्हॉट अँगल, दॅट इज फेज अँगल. सो हियर ऑल्सो VL is greater than VC, so you can say here the current is lagging the voltage by what angle, phase angle phi. आता जर इथं काय, कॅपॅसिटिव्ह पार्ट मोठा आहे, कॅपॅसिटिव्ह पार्ट मोठा आहे ऍज कम्पेअर टू इंडक्टिव्ह पार्ट, कॅपॅसिटिव्ह पार्ट मोठा आहे, तर तुमचं हे झालं व्होल्टेज V, दॅट इज हे झालं व्होल्टेज V, आणि विथ रिस्पेक्ट टू दिस इज नथिंग बट द करंट. सो करंट विथ रिस्पेक्ट टू व्होल्टेज, व्होल्टेज हे खाली, करंट विथ रिस्पेक्ट टू व्होल्टेज काय आहे, करंट हा व्होल्टेजच्या वरती आहे. सो करंट काय असणार आहे, लीडिंग द फेज अँगल विथ फाय, लीडिंग द व्होल्टेज बाय फेज अँगल व्हॉट, दॅट इज फाय. कारण की हा कुठला सर्किट आहे, मोठं कुठलं आहे, कॅपॅसिटिव्ह. आणि कॅपॅसिटिव्ह मध्ये आपल्याला माहिती आहे RL सर्किट मध्ये काय होतं, RL सर्किट मध्ये आपण बघितलेलं आहे कॅपॅसिटिव्ह पार्ट येतो, त्यामुळे काय येणार आहे, करंट हा काय असतो, लीडिंग असतो विथ रिस्पेक्ट टू व्होल्टेज. मग कॅपॅसिटिव्ह जेव्हा पार्ट येणार आहे तेव्हा जास्त मोठा पार्ट कुठला आहे, कॅपॅसिटिव्ह, त्यामुळे इथं करंट काय आहे, लीडिंग द व्होल्टेज बाय फेज अँगल, दॅट इज फाय. So these two conditions you are going to draw when you are going to consider what, this circuit, RLC series circuit. कारण की जेव्हा तुम्ही फेजर डायग्राम ड्रॉ करता आहात RLC सिरीज सर्किटचा, तर VL आणि VC जर दोन्ही पण सेम असतील, जर दोन्ही पण सेम असतील तर टोटल व्होल्टेज तुम्ही ड्रॉच करू शकणार नाही, कारण की VL हा एक अपवर्डला आहे आणि VC काय आहे, डाऊनवर्डला आहे. त्यामुळे टोटल फेजर डायग्राम विल बी व्हॉट, यू कॅनॉट ड्रॉ दॅट टोटल व्होल्टेज. त्यामुळे दोन कंडिशन्स आपल्याला बघायला पाहिजे, आयदर VL विल बी लेस दॅन VC और VL विल बी ग्रेटर दॅन VC. इफ VL इज ग्रेटर दॅन VC, द ड्रॉप विल बी पॉझिटिव्ह and therefore you will get the total voltage and the current will be lagging the voltage by phase angle phi. If the drop will be negative, that is VL minus VC is negative, that time the phase angle will be what, that is it will be below x-axis, and that time the current will be what, with respect to voltage the current will be what, leading the voltage by phase angle phi, because it is a capacitive part is more as compared to inductive part. And capacitive मध्ये काय असतं आहे, करंट हा नेहमी लॅगिंग लीडिंग असतो with respect to voltage by phase angle, that is phi. लक्षात आलेलं आहे का. आता आपल्याला काय करायचं आहे, फेजर डायग्राम पासून कुठलीही तुम्ही फेजर डायग्राम घ्या, दोघांपेक्षा V मॅग्निट्यूड फाइंड आउट करायचं. मी V म्हणजेच काय येणार आहे, स्क्वेअर रूट ऑफ, जर तुम्ही अगोदर बघितलं, जर तुम्ही इथं V कॅल्क्युलेट केलं तर स्क्वेअर रूट ऑफ हे तुमचं एक्स कंपोनंट आहे, हा तुमचा वाय कंपोनंट आहे. तसंच इथं काय करायचं आहे, V इज नथिंग बट स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स कंपोनंट स्क्वेअर प्लस वाय कंपोनंट. आता वाय कंपोनंट काय, VL मायनस ऑफ VC स्क्वेअर आहे. मग नंतर तो जो पॉझिटिव्ह आहे आणि कॅपॅसिटिव्ह मध्ये काय, तो निगेटिव्ह येणार आहे, निगेटिव्ह स्क्वेअर केलं तर पॉझिटिव्ह येणार आहे. सो VR स्क्वेअर इज नथिंग बट VR IR आहे, आणि IXL VL म्हणजे आणि VC म्हणजे काय, IXC. या दोघांमध्ये पार्ट मधनं I कॉमन घ्या, सो इट विल बी R स्क्वेअर प्लस XL मायनस ऑफ XC स्क्वेअर येणार आहे.
So now this R square plus XL minus of XC square, it is nothing but it is called as the impedance. But now this impedance, it is nothing but it is the opposition created by what? R, resistor, inductor, as well as the capacitor. Okay, so it is square root of R square plus XL minus of XC square. Similarly, phi angle can be found of tan inverse of y component is VL minus of VC. फेजर डायग्राम प्रमाणे जर तुम्ही बघितलं y component VL minus of VC आहे आणि x component आहे VR. So phase angle VL minus of VC divided by VR. Substitute IXL, IXC divided by IR. Take I common from this, you will get XL minus of XC divided by R. So this is a formula for phase angle. This both for voltage angle it is this, for impedance angle it is this. Next part is nothing but now you are going to see the cases. आपण आता 2 केसेस बघितलेले आहेत, तर तिथं 3 केसेस येतात, लक्षात घ्या. त्यांनी तिसरी जी केस घेतलेली आहे त्या दोन्ही पण सेम दाखवले. आपण मगाशी काय घेतलं होतं, VL इज ग्रेटर दॅन VC. VL कधी ग्रेटर असणार आहे तुम्हाला माहिती आहे. VL म्हणजेच काय, I into XL. म्हणजेच ते कशावर डिपेंड आहे, तर सेम आहे, म्हणजे तो कशावर डिपेंड आहे, XL वर. मग जर XL ग्रेटर दॅन XC असेल तर तुम्ही म्हणू शकता what you can say, that is VL is greater than VC. That is the phase angle. VL greater than VC असेल तर तुमचा फेजर डायग्राम कुठला आलेला आहे, हा आलेला आहे. त्यामुळे फेज अँगल तुमचा काय असणार आहे, एक्स ऍक्सिस च्या वरती आहे, म्हणजे तो काय झालेला आहे, पॉझिटिव्ह फेज अँगल झालेला आहे. एक्स ऍक्सिस च्या वरती म्हणजे तो पॉझिटिव्ह फेज अँगल झालेला आहे. सो फेज अँगल विल बी पॉझिटिव्ह अँड द सर्किट विल बी व्हॉट, इंडक्टिव्ह. कारण की मोठा पार्ट कुठला आहे, इंडक्टिव्ह पार्ट आहे. त्यामुळे फेज अँगल पॉझिटिव्ह असणार आहे आणि सर्किट काय असणार आहे, इंडक्टिव्ह पार्ट जास्त असणार आहे, त्यामुळे इंडक्टिव्ह असणार आहे. अँड द सर्किट बिहेव्स विथ सर्किट ऍज अ RL सर्किट. कारण की त्यावेळेस करंट काय असणार आहे, करंट विल बी लॅगिंग द व्होल्टेज बाय फेज अँगल फाय. त्यामुळे कुठला बिहेव होणार आहे, तो सर्किट RL मध्ये करंट लॅगिंग द व्होल्टेज बाय फेज अँगल फाय होणार आहे. सो इट बिहेव्स लाईक सिरीज RL सर्किट. केस जर सेकंड असेल, दॅट इज XL जर ग्रेटर दॅन XC असेल, XL इज लेस दॅन XC असेल, समजा XL इज लेस दॅन XC असेल तर कंडिशन काय असणार आहे, दॅट इज व्हॉट यू कॅन से, VL इज लेस दॅन VC. व्होल्टेज अक्रॉस इंडक्टिव्ह विल बी लेस दॅन कॅपॅसिटिव्ह. म्हणजे कॅपॅसिटिव्ह जास्त असणार आहे. ऍट दॅट टाइम इट विल बिहेव ऍज अ सर्किट ऑफ कॅपॅसिटिव्ह. कॅपॅसिटिव्ह मोठा आहे त्यामुळे तो सर्किट काय बिहेव करणार आहे, RC सिरीज सर्किट बिहेव करणार आहे, कारण की कॅपॅसिटिव्ह जास्त मोठा पार्ट आहे त्यामध्ये. आणि RC सर्किट मध्ये तुम्हाला नेहमी माहिती आहे, करंट हा काय असतो, लीडिंग असतो आहे. करंट इज लीडिंग द व्होल्टेज बाय फेज अँगल फाय. आणि त्यावेळी फेज अँगल तुमचा काय असणार आहे, निगेटिव्ह असणार आहे. का निगेटिव्ह असणार आहे, कारण की फेजर डायग्रामनी तुम्हाला जर बघितला तर तो करंटच्या एक्स ऍक्सिसच्या खाली फेज अँगल आहे, आणि खाली फेज अँगल असेल तर तो करंट काय असतो तुमचा, करंट नाही सॉरी, फेज अँगल काय असतो, निगेटिव्ह फेज अँगल असतो. आणि इथं पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिसच्या वरती आहे. म्हणून फेज अँगल निगेटिव्ह असेल तर तिथं काय आहे, आपण म्हणू शकतो विथ रिस्पेक्ट टू व्होल्टेज करंट इज व्हॉट, लीडिंग. करंट इज लीडिंग द सर्किट द व्होल्टेज बाय व्हॉट, फेज अँगल फाय. आणि त्यामुळे ते बिहेव्स एज इन दिस सर्किट, दॅट इज RC सिरीज सर्किट. आणि थर्ड कंडिशन काय असणार आहे, जेव्हा VL विल बी ग्रेटर दॅन VC, XL विल बी इक्वल टू XC. XL इज इक्वल टू XC म्हणजेच काय आहे, VL इट इज इक्वल टू VC. व्होल्टेज अक्रॉस इंडक्टिव्ह पार्ट इट इज इक्वल टू VC. त्यावेळेस फेजर डायग्राम तुमची कशी असणार आहे, इथं I पार्ट असणार आहे, इथं VR पार्ट असणार आहे. दिस विल बी VL अँड दिस विल बी नथिंग बट, दोन्ही पण सेम असणार आहे. VR आणि VL हे आउट ऑफ फेज असणार आहेत, एकमेकांकडे नसणार आहेत, ते विरुद्ध असणार आहेत. VL इकडे असणार आहे, VC इकडे. त्यामुळे आपल्याला टोटल व्होल्टेज फाइंड आउट करू शकत नाही. त्यामुळे द फेज अँगल इज व्हॉट, त्यामुळे आपल्याला टोटल व्होल्टेज काढताच येत नाही. आणि त्यामुळे हे ऑपोजिट फेज काय होणार आहेत, कॅन्सल होणार आहेत. VL आणि VC कॅन्सल होणार आहेत. त्यामुळे VR इट इज इन फेज विथ करंट त्यावेळेस असणार आहे. इट विल बिहेव ऍज अ प्युअरली रेझिस्टिव्ह सर्किट अँड द फेज अँगल विल बी व्हॉट, 0. VL आणि VC कॅन्सल होणार आहे. सो VL कॅन्सल विथ VC. VL cancel with VC and what is remaining only VR. It is in phase with what, current. आणि VR in phase with current कधी असतो, जेव्हा phi angle तुमचा 0 असतो. phi angle 0 कधी असतो, it will behave as what circuit, purely resistive circuit. And this equation it is nothing but it is called as which condition, resonant condition in AC circuit. Which condition, रेझोनंट कंडिशन. रेझोनंट कंडिशन म्हणजे काय, रेझोनन्स इन एसी सर्किट म्हणजे काय, जेव्हा
आर एल म्हणजे रेझिस्टिव्ह पार्ट आहे, इंडक्टिव्ह पार्ट आहे आणि कॅपॅसिटिव्ह पार्ट पण आहे तुमच्या एसी सर्किट मध्ये, तरी पण काय होत आहे, तरी पण तुमचा सर्किट काय बिहेव करतो आहे, प्युअरली रेझिस्टिव्ह सर्किट बिहेव करतो आहे. व्ही आर हा इन फेज असतोय करंटशी, फेज अँगल 0 असतो आहे. त्यामुळे त्या कंडिशनला आपण काय म्हणतो आहे, रेझोनंट कंडिशन म्हणतो आहे एसी सर्किट मध्ये. आलं का लक्षात? येस ऑर नो? Yes, ma'am. हे Yes, महत्वाचं ma'am. आहे बरं का. रेझोनंट सर्किट म्हणजे नक्की काय आहे, रेझोनंट सर्किट म्हणजे नक्की काय आहे, की आता हे आपण कुठल्या केसेस जे बघतो आहे ते केसेस कुठल्या सर्किट मध्ये बघतोय, आर एल आणि सी सर्किट. जरी त्या सर्किट मध्ये रेझिस्टिव्ह आहे, इंडक्टिव्ह आहे, कॅपॅसिटिव्ह आहे, तरी एक कंडिशन, थर्ड कंडिशन अशी येते की त्यावेळेस VL इट इज इक्वल टू VC होतं, XL इज इक्वल टू XC होतं. जेव्हा XL इज इक्वल टू XC होतं म्हणजे फेजर डायग्राम तुमची काय होती, अशी होती. त्यामुळे VL आणि VC कट होतात आणि तुम्हाला VR इज इन फेज विथ करंट मिळतो आहे. आणि VR इज इन फेज विथ करंट कधी मिळतो आहे, जेव्हा तुमचा फेज अँगल बिटवीन व्होल्टेज अँड करंट हा काय असतो, 0 असतो. आणि मग तो कुठल्या सर्किट मध्ये असतो, प्युअरली रेझिस्टिव्ह सर्किट मध्ये. जरी इंडक्टिव्ह आणि कॅपॅसिटिव्ह एलिमेंट असतील तरी या तिसऱ्या कंडिशनला तो प्युअरली रेझिस्टिव्ह सर्किट म्हणून ऍक्ट होतो आहे आणि त्या कंडिशनला आपण काय म्हणतो, त्या कंडिशनला रेझोनन्स किंवा रेझोनंट सर्किट म्हणतो. ओके विथ दिस? लक्षात आलेलं आहे सगळ्यांच्या? हो का नाही? येते का लक्षात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And now the average power they have told. इंडक्टन्स आणि कॅपॅसिटर काही कंझ्युम करत नाही पॉवर, त्यामुळे पॉवरचा फॉर्म्युला तोच येतो, V इज इक्वल टू VI cos ऑफ phi. आलं का लक्षात? आणि हा तुमचा व्होल्टेजचा इक्वेशन आहे, V इज इक्वल टू VM sin ऑफ ओमेगा टी. आणि करंटचे इक्वेशन डिपेंडिंग अपॉन द कंडिशन, इफ द करंट इज व्हॉट यू कॅन से इंडक्टिव्ह पार्ट मोठा असेल तर करंट लॅगिंग होणार आहे. सो I इज इक्वल टू IM sin ऑफ ओमेगा टी मायनस फाय असणार आहे. आणि जर करंट कॅपॅसिटिव्ह मोठा असेल तर करंट काय असणार आहे, लिडिंग असणार आहे. I इज इक्वल टू IM sin ऑफ ओमेगा टी प्लस फाय असणार आहे, प्लस और मायनस फाय दिलेले इथे. प्लस कधी असणार, जर कॅपॅसिटिव्ह मोठा असेल, आणि निगेटिव्ह कधी असणार आहे, जर इंडक्टिव्ह मोठा पार्ट असेल तेव्हा. हे त्यांनी दिलेले डिपेंडिंग अपॉन सर्किट एलिमेंट. सर्किट एलिमेंट म्हणजे XL आणि XC ची व्हॅल्यू किंवा VL आणि VC ची व्हॅल्यू कशी आहे त्याप्रमाणे. आणि ऍव्हरेज पॉवर, पॉवर इन रेझिस्टिव्ह, पॉवर इन कॅपॅसिटिव्ह प्लस पॉवर इन इंडक्टिव्ह असणार आहे. बट पॉवर इन इंडक्टिव्ह अँड कॅपॅसिटिव्ह इज 0. सो इट विल बी द पॉवर कंझ्युमिंग रेझिस्टिव्ह पार्ट. मग रेझिस्टिव्ह पार्ट साठी आपल्याला माहिती आहे आपण कसं कॅल्क्युलेट करेल, VR इंटू I लिहिलेले. आणि VR म्हणजे काय आहे, V cos ऑफ phi इंटू I. सो यू विल गेट द फॉर्म्युला VI cos ऑफ phi. नो नीड टू ड्रॉ दिस ऑल दिस. सो हे सगळं तुम्ही लिहू शकता आहे, अगोदर झालेलं आहे. So that is nothing but the end of the chapter. That is nothing but only one point is remaining, that is nothing but the power triangle. And so that is, it is given in the PPT. So this is the power triangle. We will see tomorrow, and that will be the end of the chapter. That is nothing but the third chapter. पॉवर ट्रायंगल आपण एक बीट घेऊया आणि नंतर दोन दोन प्रॉब्लेम प्रत्येक सर्किट मध्ये घेऊया आणि उद्या आपण एंड करूया हा चॅप्टर, तिसरा चॅप्टर. ओके विथ दिस? आलं का लक्षात? Yes, ma'am. Thank you for listening and do your presenting so that I will complete this. 1 minute. Teaching diary is there. Participant, I will ask the question. तारीख किती येऊ? 22 ना? Yes, ma'am. Thank you. तुम्ही your roll number presenting. Roll number 1. Yes, ma'am. Who is present? The first one.
रोल नंबर 2 आहे का? कोण लेफ्ट चालू होते मगाशी? रोल नंबर 3 आहे, 4 आहे, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आहे का? Present, ma'am. 10 आहे, 12 आहे, 13 absent, 14, 15, 16, 17 absent. 13 and 17 प्रेझेंट आहेत का? 13, 17. Okay, 13 and 17 absent. Next part is 20 आहे का? 20 absent, 21 आहे, 22 आहे, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 आहे का? So 20 and 29. 31, 30 प्रेझेंट आहे का? Present. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 आहे का? 36 and 39. 36 and 39 absent. Forty आहे का? 40, 41, 42, 43, 44. 40 is absent. 50 आहे. 51. 51 is absent. 40 and 51. 40, 51. So 54. 54 is absent. 60 आहे का? 54 and 67. 68. 54. 67. 69 आहे. 70 आहे का? 70. 70 is there. 70, 71. आहे. Okay. So we stop here. 70 and 71 is present. Okay. So we stop here and we continue tomorrow.